love the enthusiasm. It's very, very dynamic Atlanta team. So, eppudu Aatalo, I can easily say the best team within the Aata, best city team is always starts with A alphabet. Atlanta is the best Aata team in the country. ఏమంటారు, అతిశయోక్తి కాదు. మేము కూడా ఆట ఏ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నా కానీ అట్లాంటా నుండే స్టార్ట్ చేస్తాం. రీజనల్ బిజినెస్ సెమినార్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అట్లాంటాకు వచ్చి we made it a great success and we are repeating that model everywhere else. So congratulations on a successful ATA conference in 2024 and అట్నే ఈసారి కూడా అంతే ఎంతూజియాజంతో 2026 బాల్టిమోర్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. సో we are doing lot of different things. You know quite a few things ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఏమైతాయి. అయితే ఈసారి couple of things I want to mention. One is we are giving more importance to the youth here. We try to make in America. So all the competitions that we are conducting for singing and dancing, Jummandinadamu, Sayandipadam అటువంటివి వాళ్ళందరినీ కూడా బ్యాంక్వెట్ నైట్ రోజు పర్ఫామ్ చేయించి, we don't want to become entertainment company, bring artists from India and perform them at the convention. We want to showcase our local talent here in the US and give them an opportunity to perform at the conference. That's what we are doing, and we are also doing multiple programs for youth. ఈసారి యూత్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా వాళ్ళకు మాకు క్రూజ్ షిప్ ఉంటుంది. They are getting some excellent speakers. Youth, there is one lady that we are bringing in as a speaker. This girl got married 5-6 years ago. She has a kid. While raising the kids, she bought 10 dental offices in Maryland. So such an inspiration, and she is going to be a speaker there. And to encourage also youth, we made a partnership with Ideabaz అని ఇండియాలో ఇక్కడ షార్క్ ట్యాంక్ కాంపిటీషన్ ఎట్లలో ఇండియాలో ఐడియాబాజ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో వీ హ్యావ్ మేడ్ అన్ అగ్రీమెంట్ విత్ ఐడియాబాజ్ టు ఎంకరేజ్ ద స్టార్ట్అప్ టాలెంట్ హియర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. So we are inviting all Indian Americans to participate in the competition. We are bringing venture capital funds to be part of it. We are bringing mentors to be part of it. So once we do the competition, the final 3 that get selected in Baltimore will be showcasing nationwide in India on ZTV, and we are trying to get investments from India also to those startup companies. So quite a few రెగ్యులర్ అది కాకుండా రెగ్యులర్ మ్యూజిక్ షోస్ ఉన్నాయి. ఆల్ 3 nights we will have an excellent music performance from made in America plus some music directors from India. So all of you come enjoy. If you need more information, ఇక్కడ మా టీం అంతా లోకల్ టీం ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను when I said Atlanta is the number 1 team in ATA, I also expect Atlanta to be the number 1 fundraising team for the next conference. So open up your wallets and please donate generously to the next conference. Thank you. మహా న్యూస్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. నా పేరు వెంకీ. ఈరోజు నేను అట్లాంటాలోని ఆటా డే ఈవెంట్ దగ్గర ఉన్నాను. మనతో పాటు ఆటా అధ్యక్షులు శ్రీ జయంత్ చల్లా గారు, అలాగనే మన పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కరుణాకర్ గారు, మన బీఓటీ అండ్ ప్రీవియస్ కన్వెన్షన్ కన్వీనర్ కిరణ్ పాషం గారు, అలాగనే బీఓటీస్ శ్రీరామ గారు కానివ్వండి, అనిల్ గారు, అందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళ టీం అంతా ఉన్నారు. వాళ్ళతో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా జయంత్ గారు, ఈరోజు అట్లాంటా ఆటా డే అనే పేరుతోటి కైండ్ ఆఫ్ కిక్ ఆఫ్ అండ్ ఫండ్ రైజర్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సో ఈరోజు అట్లాంటాలో మీ కన్వెన్షన్కి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది? ఈరోజు అట్లాంటాలో ఎప్పటిలాగానే ఆటాకు చాలా బ్రహ్మాండమైన రెస్పాన్స్ వచ్చిందండి. ఎప్పుడైనా ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా ఆటా ఇక్కడ చేస్తే, దసరా దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ అయినా కానీ, తర్వాత బిజినెస్ కాన్ఫరెన్సెస్ అయినా, ఆటా డే అయినా కానీ మంచి స్పందన వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకు జరగబోయే బాల్టిమోర్ కాన్ఫరెన్స్ కొరకు ఇక్కడ కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ చేశాము. సో దానికి కూడా చాలామంది 400-500 పీపుల్ అట్లీస్ట్ వచ్చి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు మా కాన్ఫరెన్స్ కొరకు. సో మీరు చెప్పినట్టు మాకు 2 ఉద్దేశాలు ఉండే దీని కొరకు ఈ మీటింగ్ చేయడానికి, ఈ కిక్ ఆఫ్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఒకటి,
నిధుల సేకరణ ఫండ్ రైజింగ్ ఈవెంట్. సో సెకండ్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎవ్రీబడి అవేర్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్స్. మేము కాన్ఫరెన్స్లో ఎటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము, కల్చరల్ అయినా, లిటరరీ అయినా, బిజినెస్ అయినా, యూత్ అయినా, ఉమెన్ అయినా, ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా చేస్తున్నామని చెప్పడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. సో చాలా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి చెప్పాము, చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. అలాగే ఫండ్ రైజింగ్ కూడా మేము అనుకున్న దానికంటే ఇంకా మంచిగా అయ్యింది. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు మేము చెప్పిన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ విని ఇంకొంచెం ముందుకొచ్చి వాళ్ళ ఫండ్ రైజింగ్ గోల్స్ అప్గ్రేడ్ చేశారు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 5,000 ఇస్తామన్న వాళ్ళు తర్వాత 10,000 ఇస్తామని చెప్పారు. సో అటువంటి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రోగ్రాం చాలా మంచిగా అయింది. అయితే USA టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు. మీరందరూ కూడా వచ్చి మా కాన్ఫరెన్స్ జయప్రదం చేయాలని కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ జయ్ గారు. అలాగే మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ మనకి ఇండియా నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళే కాకుండా ఈ కన్వెన్షన్లో ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్న ఎన్ఆర్ఐస్, న్యూ జనరేషన్ కిడ్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళకు కూడా చక్కని ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేలాగా సమ్మిళితంగా ప్రోగ్రామ్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకని ఆ కొత్త ఇనిషియేటివ్ అది మీకు ఈ కన్వెన్షన్కి ఎందుకు చేయాలనిపించింది? అంటే ఈ ముందు ఆ ఉద్దేశం ఉన్నదండి ముందు నుండి కూడా. ఈసారి ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ శ్రద్ధ వహిస్తున్నాం దానిపైన. ఎందుకంటే మేడ్ ఇన్ అమెరికా ఆ ఉద్దేశంతో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో ఇక్కడ ఉన్న కళాకారులనైనా, స్టూడెంట్స్ అయినా వాళ్ళకి ఎక్కువ అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని ఇప్పుడు మేము జరిగే ఎవ్రీ కాన్ఫరెన్స్కు మేము ఈ జుమ్మందినాదం, సయ్యంది పాదం అని కాంపిటీషన్స్ చేస్తాము. ఆ కాంపిటీషన్స్ నుంచి వచ్చిన ఫైనలిస్టులను మేము అక్కడ కాన్ఫరెన్స్లో పర్ఫామ్ చేయడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాము. అలాగే ఈ యూత్కు కూడా ఇంకోటి ఈ లిటరరీ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం కదా, దానికి కూడా ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టి అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు షార్ట్ స్టోరీస్ అయినా కానీ నవలలు అయినా రాస్తే వాళ్ళకు కొన్ని ప్రైజ్ మనీ లాగిస్తున్నాము. ఇంకా బిజినెస్ కాంపిటీషన్స్ కూడా చేస్తున్నాము. ఆ బిజినెస్ స్టార్టప్ కాంపిటీషను మన తెలుగు వారికి కాకుండా మన భారతీయ సంతతి వారందరికీ కూడా అవకాశం ఇచ్చి మంచి వాళ్ళకు స్టార్టప్లో స్కేల్ కావడానికి మెంటోర్సే కానీ ఫండింగే కానీ చేయడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ జయంత్ గారు. అలాగే మనతో పాటు ఆటా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కరుణాకర్ గారు ఉన్నారు. కరుణాకర్ గారు, మనం చూస్తే అట్లాంటాలో 2012లో కన్వెన్షన్ చేశారు, 2024లో కూడా 2 సార్లు విజయవంతమైంది. ఈసారి బాల్టిమోర్లో ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మహా టీవీ USA వాళ్ళకు థ్యాంక్స్ అండి. యాక్చువల్గా ఇక అట్లాంటాలో 2012 అండ్ 24 కాకుండా 2000 కూడా చేసాము. 2012, 2024లో చేసాము. 3 గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినాయి. ఇక్కడ ఆటాకు చాలా సపోర్ట్ ఉంది అట్లాంటాలో. జయచెల్ల గారు చెప్పినట్టు, మా ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టు ఇది చాలా బాగా అయింది. ఈరోజు ఇక్కడ బాగా సక్సెస్ అయింది ఆటా డే. అందరికి ఒకటే విజ్ఞప్తి, July 31st, August 1st and 2nd బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో మా ఈవెంట్ ఉంది. దానికి అందరు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ కరుణాకర్ గారు. అలాగే మనతో పాటు మాట్లాడడానికి 2024 కన్వెన్షన్ కన్వీనర్ అలాగనే ఆటా BOT కిరణ్ గారు. ఈ ఆటా డే ఈరోజు 100K దగ్గర నుంచి యాజ్ స్మాల్ యాజ్ 5,000, 2,500 వరకు స్పాన్సర్స్ వస్తూ సపోర్ట్ చేశారు. దీనికి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఐ నో మీ ఆటా టీం అంతా ఉన్నారు. అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఎలా ఏంటి, ఈరోజు విజయవంతం అవడానికి మీ సీక్రెట్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మహా టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ మహా టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు జరిగిన మన ఫండ్ రైజింగ్ మాకు 2024లో జరిగిన కన్వెన్షన్ తోటి చాలామంది దాతలు ముందుకు వచ్చారు, చాలా సపోర్ట్ చేశారు. గ్రాండ్ సక్సెస్ వాళ్ళు మనం చేసిన వర్క్ చూసి, దానికి కమ్యూనిటీకి చేసిన వర్క్ చూసి మళ్ళీ ఈసారి కూడా వచ్చారు. వాళ్ళనే అప్రోచ్ అయ్యాము. వాళ్ళని చూసి ఇంకా చాలామంది కూడా ముందుకు వచ్చి ఈరోజు గ్రాండ్ సక్సెస్ చేశారు మన కన్వెన్షను. మన కన్వీనర్గా మన ప్రెసిడెంట్ గారు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువనే ఇస్తున్నాము ఈ కన్వెన్షన్కి. సో హోప్ఫుల్లీ దిస్ విల్ రియలీ హెల్ప్ ద బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్. అట్లానే ఇక్కడ జరిగిన మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఈ బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్కి మా కమిటీ చైర్స్ కానీ అందరు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో 2 ఫండ్ రైజింగ్ కానీ వర్క్ కానీ 2 బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్కి చేసి సక్సెస్ చేయాలనేది మా కోరిక. థ్యాంక్ యూ కిరణ్ గారు. అనిల్ గారు, ఒకసారి BOT
అట్లాంటాలో మిమ్మల్ని ఇందాటి నుంచి స్టేజ్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం. సో అట్లాంటాలో ఆట ఈవెంట్ అంటే మేము ఎస్పెషల్లీ మేము ఆటను చూస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా కరుణాకర్ గారు కానీ, కిరణ్ గారు కానీ, మీరు కానీ అలా ఒక ఫిక్స్డ్గా నిలబడిపోయి ఉన్నారు. తర్వాత శ్రీరామ్ గారిని చూసాం, శ్రీధర్ గారిని చూసాం. ఒక టీంని అలాగనే ఈ ఆటలో అట్లాంటా చాప్టర్ టీంని బిల్డ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉన్నారు. ఇలా కన్సిస్టెంట్గా బార్కి ఆట కన్వెన్షన్ అనే కదా, ఆట ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సరే ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఏంటి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? ఆట కల్చర్లో దేవుని నుంచి మాకు నేర్పింది, మేము నేర్చుకున్నది. అందరము వాలంటీర్స్మే విత్ డిఫరెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో వచ్చిన టీం మెంబర్స్ అందరినీ రెస్పెక్ట్ చేస్తాం. వి ఆల్ ఈక్వల్. వీ నెవర్ షో ఎనీ పాసిజం, ఇది చేయాలి అది చేయాలి మా పొజిషన్స్తోని. ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఏ బిగ్ వాలంటీర్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బీఓటీ ఈజ్ ఏ వాలంటీర్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అదే డెకోరం టీంలో మెయింటైన్ చేస్తాం. వన్స్ యు ఆర్ ఇన్ టు ఆట, యు ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు ఆట. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే వాంట్ టు వాలంటీర్, they want to spend time, we always respect. That is the reason we are consistently making this ATA in Atlanta. Grateful and we are seeing the results too. థ్యాంక్ యూ. దట్స్ సో నైస్ ఆఫ్ ఆటా టు హియర్ ఫ్రమ్ ద ఆటా లీడర్స్ అండి. అలాగే మనకి మహిళా మనులు ఉన్నారు. శ్రావణి గారు, మీరు ఈవెన్ ఐ థింక్ ప్రీవియస్ కన్వెన్షన్ కూడా బ్యూటీ ప్యాజెంట్ చైర్గా చేశారు. ఈ కన్వెన్షన్ కూడా మీరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈరోజు అదిరిపోయే ఫ్యాషన్ షో ప్రజెంట్ చేశారు. సో మీ మాటల్లో ఈరోజు ఆటా డే గురించి, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానివ్వండి, ఓవరాల్గా మీ ఆలోచన షేర్ చేసుకుంటారు. ముందుగా మహా యుఎస్ఏ టీవీ ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. సో నా పేరు శ్రావణి రాచకుల అండి. సో నేను వెంకీ గారు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు నేను కన్వెన్షన్కి బ్యూటీ ప్యాజెంట్ చైర్గా చేశాను అండ్ ఇప్పుడు అడ్వైజర్గా కూడా చేస్తున్నాను ఫర్ దిస్ కన్వెన్షన్, ఆటా కన్వెన్షన్ 2026కి. సో ఇవాళ చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కండక్ట్ చేశాము అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేసాం. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అండ్ ఎప్పటికంటే ఇంకా భిన్నంగా చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. అందరు ముందుకు వచ్చారు హెల్ప్ చేయడానికి కూడా. అండ్ ఇవాళ ఫండ్ రైజింగ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ఎ కైండ్ అని చెప్పచ్చు. అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ద సేమ్ ఎనర్జీ ఈవెన్ హయ్యర్ ఫర్ ఆటా 2026 కన్వెన్షన్. అండ్ యా, మోర్ టు గో. మనతో పాటు అందరి కోరిక మేరకు శ్రీరామ్ గారు, ఐ నో బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ, బట్ సైలెంట్గా బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో ఈవెన్ ఈరోజు ఈవెంట్లో కూడా అదే చూస్తూ ఉన్నాను. నేను కెమెరా సైడ్ ఉన్నాను, మిమ్మల్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తూ ఉన్నాను. సో మీ మాటల్లో ఈరోజు అఫ్కోర్స్ ఆటా కన్వెన్షన్ జూలై 31, ఆగస్ట్ 1, 2 ఎలా ఉండబోతుందో మన ఇప్పటివరకు చెప్పారు. బట్ దానికి ఇలాంటి ఆటా డే అట్లాంటా కానివ్వండి, న్యూ జెర్సీ ఇలా వరుసగా చేసుకుంటూ వస్తున్నారు, డెలావేరు, డల్లాస్ ఇలా. ఈరోజు మనకు అట్లాంటా వంతు వచ్చింది. సో ప్రతి చోట కూడా రెస్పాన్స్ యాజ్ ఎ మీడియా మనం కవర్ చేస్తున్నాం, చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఆటా డే ఈరోజు, అందులోనూ ఆదివారం పూట సాయంత్రం, రేపు స్కూల్ అంతా, ఆఫీసులు, స్కూల్స్, ఎగ్జామ్స్ అంతా. బట్ ఇంత పరిస్థితుల్లో కూడా చూసాం మనం, బ్యాంక్వెట్ స్టైల్ కాకుండా చైర్ సీటింగ్ వేసినా కూడా హాల్ నిండిపోయి సూపర్బ్ రెస్పాన్స్. సో మీ ఫీలింగ్స్? మహా టీవీ యూఎస్ఏ ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి డెఫినెట్గా ఐ మీన్ the response what we got for today's ATA day is really outstanding maaku. So main thing endante, what are the event we do in Atlanta, right? I mean, we do for the cause. The kind of support we receive from the community as well, and the way the entire team works towards to make the event successful. So dani vallana I think I definitely believe completely a team effort, everything is what made success the ATA events in especially in Atlanta. So ikkada evaru BOT ani gaani, I mean national advisors ani evaru leru actually. So everyone works as a volunteer and try to make the event as a grand success. So I definitely believe as part of a team, so any events happening for the ATA in Atlanta will definitely be a huge success. That's what we have seen today, how the crowd has came up to cheer and support the convention. And ఎవరైతే డొనేషన్ ఇవ్వకూడదు అనుకున్నారో, ఐ మీన్ దే కేమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ గేవ్ ద డొనేషన్ ఫర్ ద కన్వెన్షన్. కొంతమంది 1500 అనుకున్న వాళ్ళు 3000 ఇచ్చారు, 5000 అనుకున్న వాళ్ళు 10,000 ఇచ్చారు, 10,000 అనుకున్న వాళ్ళు 25,000 ఇచ్చారు. సో ఐ మీన్ దట్స్ ప్రూవ్స్ వాట్ ATA is doing in Atlanta, not only just Atlanta but throughout the nation and back in the country as well.
So definitely I feel the community support is always there for Atlanta and for ATA as well. Thank you. సో మన అట్లాంటా ఆర్సీ సందీప్ ఈరోజు ఆర్సీగా అట్లాంటా ఈవెంట్కి రీజనల్ డైరెక్టర్. సో సందీప్, ఈ ఈవెంట్కి మీ మాటల్లో. ఓకే, ముఖ్యంగా మనకు గత 3 మాసాలుగా అలుపెరగని ప్రయాణం చేస్తున్న జయంత్ చెల్లా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆల్ ద వే అట్లాంటాకు వచ్చినందుకు. అలాగే శరత్ వేముల గారు ధన్యవాదాలండి. అలాగే మన అట్లాంటా అతిరథ మహాశైలు కరుణాకర్ రాసిరెడ్డి గారు కానీ, కిరణ్ పాషం గారు కానీ, అనిల్ బోధిరెడ్డి గారు, శ్రీధర్ తిరుపతి గారు అండ్ శ్రీరామ్ శ్రీనివాస గారు, వీళ్ళ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉంటుందండి. వాళ్ళ గైడెన్స్ కూడా, అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎ ట్రెమెండస్ లెర్నింగ్ కర్వ్ ఫర్ అస్. అండ్ ఈ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు మన ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేయడానికి మనకు ఆర్సీలు అందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. కిరణ్ తడకమల్ల కావచ్చు, చంద్రశేఖర్ అల్తాటి కావచ్చు, అలాగే మనకు అనిల్ కృష్ణపల్లి, స్వాతి రెడ్డి ఇక్కడ లేదండి. వీళ్ళ లాస్ట్ ఒక 30 days నుండి వాళ్ళు కృషి చేస్తున్న ఈరోజు మీ రిజల్ట్స్ చూశారు. అలాగే మనకు వాళ్ళే కాకుండా మనకి ఆర్డీలు ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో ప్రతి ఒక్క కమిటీకి చైర్లు కోచైర్లు కూడా ఉన్నారు. అట్లాంటా అంటేనే ఎనర్జీ అంటే అట్లాంటా అండి. అండ్ ఆల్సో అట్లాంటా ఈజ్ నోన్ ఫర్ హాస్పిటాలిటీ. వన్స్ అగైన్ ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ సక్సెస్. మీ మాటల్లోనే ఇందాక కూడా చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద హోల్ అట్లాంటా టీమ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆటా. నౌ ఫైనల్లీ వెంకీ గారు, మీరు ఎప్పుడూ మాకు అండగా ఉండి ఫస్ట్ వస్తారు అండ్ లాస్ట్కి వెళ్తారు. హ్యూజ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ. అండ్ ఫైనల్లీ ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి. ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ వస్తుంది మదర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అండి అందరికీ. నెక్స్ట్ వీక్ జరుపుకుంటున్నారు కాబట్టి అందరికి ఆటా తరఫున, అట్లాంటా టీం తరఫున హ్యాపీ మదర్స్ డే. థ్యాంక్ యూ. ఆగండి. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈరోజు మనం అట్లాంటాలో అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఆటా డే కన్వెన్షన్ కిక్ ఆఫ్ కమ్ ఫండ్ రైజర్ ఈవెంట్కి చక్కని రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందాక జయంత్ గారు చెప్పినట్లు కన్వెన్షన్ కూడా అలాగనే ఇక్కడ ఈ ప్రవాసులకి వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కిడ్స్కి సరిపోయే ఈవెంట్స్, అలాగనే ఇండియా నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్, అది సింగర్స్ కానివ్వండి, కాన్సర్ట్ కానివ్వండి, అలాగనే పొలిటికల్ ఫోరమ్స్, లిటరరీ ఫోరమ్స్, వాట్ నాట్ అన్నీ సమ్మిళితంగా చక్కగా ప్లాన్ చేస్తూ బాల్టిమోర్లో మేరీల్యాండ్లో స్పిరిచువల్ ప్రోగ్రామ్స్తో పాటు మేరీల్యాండ్లోని బాల్టిమోర్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున 15,000 నుంచి 20,000 మందికి అకామిడేట్ చేసేలాగా ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. సో కన్వెన్షన్ అలాగనే విజయవంతం అవ్వాలని మహా టీవీ న్యూస్ నుంచి విషెస్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ. కీప్ వాచింగ్ మహా న్యూస్. గో ఆటా.